and my screen is visible. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you for confirmation. Uh, so well, let us give some more time. 1 or 2 minutes. Others are also joining, and then we'll start. Okay. In the morning, the last previous lecture, we have discussed what an automobile is according to definition. Then we discussed what are the major components of automobile. Then we discussed classification of automobiles and what chassis means. So these were the things what we discussed in the previous lecture. Now moving ahead, so these are the frames what we discussed in the morning. So when we uh, initially we will just check out our syllabus. Yes, so here the major components and their functions. The broad classification of automobiles we have completed. The major components and their functions we have completed. So in the broad classification, we said that we can classify it on the different heads, like the capacity, for what purpose it is used. Like we have the passenger vehicles, goods vehicles. Depending on the fuel used, we have petrol vehicles, diesel vehicles, electrical vehicles, gas-powered vehicles, and so on. Depending on the weight it can carry, we can have a lightweight vehicle, heavy vehicles, and so on. Then like this we have different classifications and the major components and their functions. So we have the these are the major components and their list. So the basic structure, so in the basic structure we have a frame. Okay. And on the frame we have so many things connected together, like tire, axle, steering system, some controls, and here and all that. Okay, so we have some basic structure on which we are going to attach so many things. Then we have transmission system, which was there to transmit the power from engine to wheels. Then the controls, so the controls are required to obviously control the vehicle, like steering, brakes, etc. The power plant was there to ensure that sufficient power is being generated in the vehicle, so that the power can be delivered to the wheels, so that the wheels will rotate and the vehicle will move. The auxiliaries are there. These are the components which will be required in the vehicle, like different accessories, lamps, um then we have headlamp or light, tail lamp or indicators, whatever we have, a horn, whatever accessories we have inside and outside the vehicle, all comes under this. And the superstructure or the body. So when we have connected all these things and we put the body from the upper side, we have what we call as the complete vehicle. And this was the slide where we can clearly understand the difference between the body and the chassis. So remember, this upper part is what we are seeing is the body, and the lower part, whatever we are seeing, is the chassis. And the chassis include the engine, then the clutch, everything, all the transmission system, differential, wheels, okay, steering, suspension, everything is included over here. And when body is put on this, it becomes a complete vehicle. So that was the things what we have discussed. Then we discussed the important types of uh, constructions, like framed construction and frameless construction. So we also discussed about uh, how we what are the major things what we have to look into when we go for
discussing about the frame type of construction, and that was the point I think we have stopped in the previous lecture. So तर फ्रेम मध्ये काय होतं, ही अशी एक बेसिक फ्रेम होते, बरोबर. इथं रुंदी कमी, इथं रुंदी जास्त, बरोबर. इथं रुंदी कमी का केली, कारण आपल्याला इथं ही जागा चाक वळवण्यासाठी वापरायचा आहे. इथला म्हणजे ही फ्रंट साइड आहे, रिअरला चाक वळवत नाहीये म्हणून ती गरज नाहीये, बरोबर. हे खाली घेतलं. नाव why this particular type of arrangement here? Can anybody tell? हे जे इथं दिसतंय, इथं आपल्याला असा एक मेंबर टाकला असता, इथं जसं मेंबर टाकला तसं चाललं असतं, पण त्याच्याऐवजी पण असं आणि असं केलं. हे कशासाठी आहे? एनीबडी? Support and balance. Support and balance. Okay, good. So basically it is to support. Now when we talk of support, basically we should know different types of support, like 3-point support, 4-point support, 2-point support, and so on. Now can anybody tell which is the most stable support out of the three which I have mentioned? 2-point support, 3-point support, 4-point support. Which is the most stable type of support and which is preferred in automobiles? Can anybody? इंजिन साठी आपण कुठल्या टाइपचा सपोर्ट वापरतो? 2-point सपोर्ट, 3-point सपोर्ट, 4-point सपोर्ट. त्यातला कुठला जास्त स्टेबल आहे? 4-point support. Okay. Anybody else have any view? Okay, nobody else is putting their view. No problem. But the correct answer is the 3-point support. Okay, the 3-point support is considered to be the best from the dynamics point of view. Okay, and therefore in automobiles we generally prefer to have 3-point supports. So that is where one support over here, one support over here, and one support over here. So that is where we have this particular type of arrangement made so that we can arrange our engine at three particular locations. Okay, so one support is here, that is over here, and one over here, and one over here. Okay, so 1, 2, and 3. So 3 points support is preferred in automobiles because that is considered to be the most stable support in dynamics conditions, in dynamic conditions. So here also you can see we have made something like this, cross members over here. So one point will be supported over here, another point over here, and another point over here. Okay, so this is your front side. So on this cross members, you can see intentionally some cross members are put, and one the rear side support of the engine, rear side of the engine is supported over here. Here, in this particular case, it is here. In this particular case, it is here, and the front one over here and one over here. So that will be here, and the other one will be here. Okay, so generally the 3-point support is considered to be the best from the dynamic conditions of the vehicle, and therefore most preferably we have in automobiles the 3-point supports. Okay, so in theory of machine or in machine design, you check why the 3-point support is more stable, and all these things you can search over there if you want. Okay, moving ahead. Okay, I think this much is sufficient with respect to frame and frameless. Moving ahead, we have different types of layouts. Okay, so on the basis of drive,
the vehicles are being divided into front wheel drive, rear wheel drive, and so on. So let us discuss one by one what they are. So here you have the front wheel drive vehicle. So in front wheel drive, the name itself indicate that the front wheels are driven. Power कुठे दिले? पुढच्या चाकांना दिले. Power कुठे दिले? पुढच्या चाकांना दिले. So here you can see the front wheels are going to be powered. Okay, here in this particular arrangement, you have the engine over here, but in this particular arrangement, you can see the engine is also in the front. And so this is a front engine, front wheel driven type of vehicle. This is not a front engine, front wheel type of vehicle, but this is a front engine, front wheel type of vehicle. Okay, so here the front engine, front wheel, all drive train components under the hood, and we have what we call as a transaxle. Okay, so now when the engine is in the front and the drive is also given in the front, what are the advantages, probable advantages? What are the probable advantages what we are going to get? Anybody? इंजिन पण पुढे बसवलंय आणि ड्राईव्ह पण पुढे दिले. का आपल्याला ऍडव्हान्टेजेस मिळू शकतात? बरं, इंजिन पुढे दिलं, नुसतं इंजिन पुढे दिलं, आपण पहिल्यांदा ते डिस्कस करू. इंजिन पुढे असेल तर काय होतं, माग असेल तर काय होतं? इंजिन पुढे आहे, पुढच्या चाकावरती इंजिन आहे किंवा पुढच्या इंजिनच्या पुढच्या बाजूला इंजिन आहे, काय फरक पडतो? त्याच्यामुळे काय होईल? ऍडव्हान्टेजेस आहेत, ऍडव्हान्टेजेस सांगा. डिसएडव्हान्टेजेस असेल तर डिसएडव्हान्टेज सांगा. एनीबडी? गेस, एनी गेस? सगळ्यांनी जेवण आले दिसतात भरपूर. Power transmission may vary, bar. Anything else? Anything else? अजून अजून कोणी काय अजून काय बोलू शकतो? कोण सांगू शकतो? इंजिन पुढे आहे, गाडीमध्ये इंजिन पुढे बसवल्यामुळं काय ऍडव्हान्टेजेस किंवा डिसएडव्हान्टेजेस होऊ शकतात? तर ध्यानात ठेवा की इंजिन म्हणजे काय, की एक मेजर कॉम्पोनंट आहे. बरोबर, मेजर कॉम्पोनंट आहे. म्हणजे जवळजवळ बघायला गेलं तर सगळ्यात जास्त ओझं असलेलं कॉम्पोनंट गाडीमधलं कुठलं असेल तर ते इंजिन आहे. आता सगळ्यात जास्त वेट असलेलं कॉम्पोनंट आपण पुढच्या बाजूला ठेवलं, आणि जर आपण त्याला पुढच्या बाजूला ठेवलं तर ऑब्विसली इन जनरल जर विचार काही केला तर गाडीच्या कुठल्या बाजूमध्ये आता वेट जास्त असणार आहे? पुढच्या बाजूला, पुढच्या बाजूला, कारण आपण इंजिन पुढे बसवलं. आता गाडीच्या पुढच्या बाजूला जर वेट जास्त असेल मागच्या कंपॅरिझन मध्ये, Nitin is saying in case of accident the risk of driver is less. Okay, good point. कारण ड्रायव्हरच्या आणि पुढच्या वाहनाच्या मध्ये इंजिन आहे, त्यामुळं थोडीशी जी काही इजा होईल ती पहिल्यांदा इंजिनला होईल आणि त्याच्यानंतर परत ती ड्रायव्हर पर्यंत पोहोचेल. त्यामुळं ड्रायव्हरच्या सेफ्टीच्या बाजूनं दृष्टीनं बघायला गेलं तर फ्रंट इंजिन चांगला आहे. बरं, ठीक आहे, टू सम एक्सटेंट ओके. पण दुसऱ्या अँगलनं विचार करायला गेलं तर इंजिन पुढे पेट घेण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे ड्रायव्हरला सेफ्टीच्या दृष्टीनं त्या अँगलनं बघायला गेलं तर थोडंसं चुकीचं पण आहे. ओके, अजून काय ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस? समृद्धी सेइंग पॉवर ट्रान्समिशन मे वेरी म्हणजे काय? पॉवर ट्रान्समिशन मे वेरी म्हणजे काय म्हणायचं आहे समृद्धीला? समृद्धी, कॅन यू अनम्यूट? समृद्धी,
पॉवर ट्रान्समिशन में वेरी म्हणजे तुम्हाला काय म्हणायचंय? समृद्धी अनम्यूट करत नाहीये. बरं ठीक आहे. आफ्ताब बोलतायत की लेस कॉस्ट ॲज प्रोपेलर शाफ्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. बरं ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही असं ग्रहित धरून चाललाय की इंजिन पण पुढे आहे आणि आपण ड्राईव्ह पण पुढेच दिले. त्या केसमध्ये आपल्याला प्रोपेलर शाफ्टची गरज नाहीये. लेंथी ट्रान्समिशन सिस्टम हे जे असे काय आपल्याला जी लागतं अशा प्रकारचं आपल्याला गरज नाहीये. त्या केसमध्ये हा पॉइंट बरोबर आहे. बरं, समृद्धीनं क्लिअर केलंय की द एक्सटेंट ऑफ पॉवर ट्रान्समिशन इज डिफरंट. ओके, म्हणजे जसं आपल्या आता अल्ताफ म्हणाल तसं जर आपल्याला पॉवर जर पुढच्या व्हेकलला दिली तर आपल्याला इथं पॉवर ट्रान्समिशन चेंज होत आहे, म्हणजे लेंथ ऑफ पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टम चेंज होत आहे. आणि ही जर इंजिन इथं असतं आणि आपल्याला या वेळेला जर पॉवर द्यायची असेल तर पॉवर इथून इथंपर्यंत आणावी लागली असती. सो दॅट इज अनदर थिंग. पण बेसिकली इंजिन पुढं लावल्यामुळं मी असं सांगितलं की तुम्हाला इंजिनचं वेट जास्त आहे आणि वेट जास्त पुढं असल्यामुळे काय होणार आहे त्या अनुषंगानं कुणी काय सांगू शकाल का? Can anybody tell something from that point of view? काय लोकांना जेवायला वेळ लागतोय दिसतोय. आता जेवण करून आलेत, आपण त्यांना आत घेऊया. ठीक आहे. हा, नेक्स्ट. तर प्रश्न आपला असा आहे, पुढच्या बाजूला इंजिन बसवले आपण, त्यामुळे काय फरक पडणार आहे आपल्याला? कारण वेट जास्त झालं, पुढच्या बाजूला वेट जास्त झालं. आता त्याचे फायदे काय आहेत किंवा नुकसान असेल तर नुकसान काय आहे किंवा फायदा असेल तर फायदे काय आहेत? एनीबडी कॅन गेस? मी तुम्हाला कुठल्या अँगलने विचार करायचा हे सुद्धा सांगितलं की वेट जास्त होते पुढच्या बाजूला, त्याचा परिणाम काय होईल आपल्याला? ऍडव्हान्टेजेस असेल, डिसएडव्हान्टेजेस असेल. बर ठीक आहे. तर मग मी सांगतो, वेट पुढे आहे. आता ती गाडी चढावर चालली. आता या केसमध्ये म्हणजे गाडी चढावरती चढायला लागले, या केसमध्ये गाडीचं इंजिन पुढे जास्त असलेलं चांगलं आहे का, पुढे असलेलं जास्त चांगलं आहे का, मागे जास्त असलेलं चांगलं आहे? विच इज बेटर? फ्रंट इंजिन इज बेटर और रियर इंजिन इज बेटर व्हेन द व्हेकल इज गोइंग अप हिल? पुढे असलेलं जास्त चांगलं आहे का मागे असलेलं जास्त चांगलं आहे? करेक्ट, फ्रंट. बरोबर का? कारण पुढच्या चाकावरती जास्त वेट असल्यामुळे गुड गुड. सो एव्हरीबडी सेइंग फ्रंट. करेक्ट. कारण पुढच्या चाकावर वेट जास्त असल्यामुळे काय की त्याचं माग उलट होण्याची शक्यता आहे ती कमी झाली. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, तुम्ही पिक्चर मध्ये वगैरे बघितलं असाल, गाडी एकदम फास्ट चाललेली असते आणि अशी पुढून गाडी उचलली जाते. दॅट इज कॉल्ड एज समथिंग कॉल्ड एज एरोडायनामिक लिफ्ट म्हणलं जातं. पुढच्या बाजूनं गाडी उचलली जाते. आता ती एरोडायनामिक लिफ्ट मुळे काय होतं माहितीये का, की ग्राउंडचा आणि पुढच्या चाकाचा कॉन्टॅक्ट तुटतो किंवा कमी होतो इनिशियली आणि नंतर पूर्णपणे तुटतो. आता जर त्या कॉन्टॅक्ट जर कमी झाला तर गाडी स्टिअर करता येत नाही, म्हणजे गाडी वळवता येत नाही. का? फ्रिक्शन असल्याशिवाय ती टर्निंग इफेक्ट मिळत नाही. बरोबर का? जोपर्यंत कॉन्टॅक्ट आहे तोपर्यंतच ती टर्निंग इफेक्ट मिळणार आहे. जर ती कॉन्टॅक्टच तुटला तर टर्निंग इफेक्ट मिळणार नाही आपल्याला. आणि जसं जसं स्पीड वाढवू तसं तसं एरोडायनामिक लिफ्ट फोर्स आहे, म्हणजे जी पुढून येणारा जो फोर्स आहे तो ज्या वेळेला गाडीवरती ऍक्ट होतो त्याचं एक कॉम्पोनंट वरच्या दिशेने जातं आणि त्याला आपण एरोडायनामिक लिफ्ट असं म्हणतो. आणि दॅट एरोडायनामिक लिफ्ट इज ट्राइंग टू लिफ्ट द व्हेकल फ्रॉम इन द फ्रंट साइड. लिफ्ट द व्हेकल इन द फ्रंट साइड. मग ती जर गाडीला पुढच्या बाजूने उचलायचा प्रयत्न करेल तर तुम्ही बरेच वेळा पिक्चर मध्ये मी बदला असायचं की गाडी अशी पुढून उचलली जाते आणि नंतर पलटी होते. सो दॅट इज द एरोडायनामिक लिफ्ट. दॅट इज द एरोडायनामिक लिफ्ट. सो मग ती जी शक्यता आहे ती जर कमी करायची असेल तर जनरली आपण ज्या गाड्या जास्त स्पीडनं पळणाऱ्या आहेत त्या गाड्यांमध्ये इंजिन फ्रंट साइडला
लोकेट करणं जास्त प्रिफर करतो. का? कारण आपल्याला माहिती आहे एरोडायनेमिक लिफ्टमुळं हाय स्पीडला गाडी पुढच्या बाजूनं उचलण्याची शक्यता आहे आणि त्याला काउंटर करायला आपल्याला वेट पुढच्या बाजूला जास्त दिलं तर चांगलं आहे. म्हणून आपण इंजिन फ्रंट साइडला प्रिफर करतो. कुठल्या केसमध्ये? जर आपण ती गाडी हाय स्पीड ऑपरेशनसाठी म्हणजे रनिंगसाठी वापरणार असो तर, म्हणजे उदाहरणार्थ स्पोर्ट्स कार, त्या केसमध्ये आपल्याला द बेस्ट ऑप्शन इज टू पुट द इंजिन इन द फ्रंट साइड. एनिथिंग एल्स यू कॅन गेस? advantage or disadvantage? आता स्टिअरिंगच्या दृष्टीनं मी तुम्हाला क्लू दिला. स्टिअरिंगच्या दृष्टीनं काय होईल इंजिन जर पुढे असेल तर? ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस काय होऊ शकतं? विशाल जॉइंट. ओके, हा काय होऊ शकतं स्टिअरिंगच्या दृष्टीनं? पुढच्या चाकांवरती जास्त वेट आहे आता. मग काय होणार? आपल्याला ती चाकं फिरवायला जास्त ताकद लावावं लागणार. सो स्टिअरिंग बिकम्स हार्ड इफ द इंजिन इज इन द फ्रंट. बरोबर का नाही? का? कारण आपल्याला ती चाकं फिरवायची ज्याच्यावरती जास्त ओझं आहे, म्हणजे आपल्याला स्टिअरिंग एफर्ट लागणार आहे तो जास्त लागणार आहे. सो फ्रॉम दॅट पॉइंट इट बिकम्स डिसएडव्हान्टेजेस. तर अशा प्रकारे तुम्हाला अनालाइज करून त्या त्या कंडिशन मध्ये त्या त्या ऍप्लिकेशन मध्ये कुठलं तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागेल हे बेसिस करून, आणि मग तुम्हाला फायनली आपल्याला असं सिलेक्ट करावं लागणार की बाबा ओके मग मला हे जास्त सुटेबल आहे. ओके, बर. अजून काय पॉइंट एखादी? इंजिन फ्रंट मध्ये आहे, इंजिन फ्रंट मध्ये आहे. उदाहरणार्थ मी एसटी मध्ये बसलोय आणि मी लक्झरी मध्ये बसलोय. इंजिन कुठं आहे? बॅक साइडला आहे. मी एसटी बस मध्ये बसलोय, इंजिन कुठं आहे? फ्रंट साइडला आहे. या दोन्ही मध्ये तुम्हाला काहीतरी फरक जाणवतो का हो? त्या अनुषंगाने काय सांगू शकाल का कोण? Very good. Noise. Noise is getting carried away into the compartment, passenger compartment, in case of front engine vehicles. Correct? Not only noise, vibration also. Okay. So that is another point where we have a disadvantage. So that is about the front engine drive vehicle. Now, if the same engine is at the rear side, can you tell some advantages or disadvantages? मागच्या बाजूला इंजिन आपण लोकेट केलंय, एखादा ऍडव्हान्टेजेस सांगा किंवा डिसएडव्हान्टेज सांगा. व्हायब्रेशन विल बी लेस. बरोबर. सो प्रिफरेबली आपण एसटी मध्ये वगैरे पैसा अनुभव असेल कधी कधी, पुढच्या आपण ड्रायव्हरच्या थोडंसं मागं बसलं तर भरपूर प्रमाणात व्हायब्रेशन आपल्याला तिथं जाणवतं, कारण तिथं जवळपास इंजिन असतं. ते जर मागच्या बाजूला असेल तर मागच्या बाजूला थोडंसं ते इलिमिनेट होतं. ओके, व्हायब्रेशन विल बी लेस. अजून काय? नॉइज विल बी लेस, कारण नॉइज विल बी कॅरीड टुवर्ड्स बॅक साइड. ओके, म्हणजे लक्झरी गाड्या वगैरे तुम्ही बघितलं असाल हायवेवरनं जाताना, तर गाडी निघून गेल्यानंतर तुम्हाला आवाज येतो. गाडी येताना तुम्हाला जास्त आवाज येत नाही, परंतु गाडी निघून गेल्यानंतर तुम्हाला भरपूर आवाज येतो. का? द इंजिन इज लोकेटेड ऍट द रिअर साइड अँड द साऊंड वेव्स आर बीइंग कॅरीड अवे फ्रॉम द व्हेकल. आणि ते जर तुम्ही कंपार्टमेंट मध्ये बसला, म्हणजे इंजिन गाडीमध्ये बसलेला असाल, तर तुम्हाला त्या इंजिनचा जास्त आवाज येत नाही. ओके, लक्झरीमध्ये हे अनुभवलं असेल तुम्ही.
बऱ्याच वेळेला. तर त्याचं कारण काय की द साऊंड, द नॉइस, द व्हायब्रेशन, द स्मोक, all such things will be carried away from the vehicle if the engine is located at the rear. Any other advantage, disadvantage? Of rear engine vehicle? Can tow heavy load. बर, का बरं आफ्ताब? हेवी लोड टो करू शकतो आपण रिअर इंजिन व्हेकल मध्ये, असं का होतं? तो म्हणजे तुम्हाला हेवी लोड कॅरी करते असं म्हणायचं आहे का? अनम्यूट करून बोला की जरा. रियर व्हील इंजिन कॅन. हॅलो सर. हा बोला की, बोला बोला, मी ऐकतोय. रिअर व्हील ड्राईव्ह मध्ये पॉवर डायरेक्ट मागच्या चाकांना जात असल्यामुळं जास्त लोड कॅरी करू शकतो ना, ऍज कम्पेअर्ड टू फ्रंट व्हील ड्राईव्ह. फ्रंट व्हील ड्राईव्ह, बर, ठीक आहे. ते म्हणजे तुम्ही कंपॅरिझन कसं केलं? फ्रंट व्हील ड्राईव्ह आणि रिअर व्हील ड्राईव्ह असं कंपॅरिझन केलं, बरोबर? ठीक आहे. तर त्या दृष्टीनं मी असं सांगेन तुम्हाला, ओके, ते आपण थोडंसं बाजूला ठेवून आपण त्या पॉइंटवर येऊया. एनिथिंग एल्स? एनिथिंग एल्स? Anything else? Rear wheel, rear engine vehicle? ऑब्विसली डिसएडव्हान्टेज आहे, आपण असं म्हणालो तसं. पुढचं चाक उचलण्याची जास्त शक्यता आहे, बरोबर, एरोडायनेमिक लिफ्ट मध्ये, कारण आपल्याला आता वेट मागे जास्त आहे. चढ चढताना आपण ओव्हरटर्निंग कॅपॅसिटी जास्त असणार आहे, पलटी होण्याची शक्यता जास्त असणार आहे, कारण आपलं वजन मागे आहे, बरोबर. अजून एक गोष्ट होते, आपलं इंजिन आता कुठं आलं? इंजिन पॅसेंजर कंपार्टमेंट मध्ये आलं किंवा लगेज कंपार्टमेंट मध्ये आलं. त्यामुळं लगेज कंपार्टमेंट मधला थोडासा जागा आपल्याला कॉम्प्रोमाइज करावा लागतो. नाहीतर जनरली कसं होतं की पुढं ड्रायव्हर बसतो आणि ड्रायव्हरच्या बाजूला इंजिन पण असतं, म्हणजे पुढचं जे कंपार्टमेंट, ड्रायव्हर कंपार्टमेंट मधलं जागा इंजिन घेत असतं. परंतु ती जर इंजिन मागं ठेवलं तर आपण ड्रायव्हरला माग आणू शकत नाही, ड्रायव्हर तर पुढेच राहतो, बरोबर. परंतु आपण पॅसेंजरला किंवा लगेजला एकदम ड्रायव्हरच्या बाजूला नाही ठेवू शकत, तिथं नाही आपण अकॉमोडेट करू शकत जनरली. मग आपल्याला काय होतं की थोडंसं जागा पॅसेंजर कंपार्टमेंट मधला किंवा लगेज कंपार्टमेंटला म्हणा, थोडंसं जागा आपल्याला कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं. ओके, तर अशा वगैरे आहेत थोडेसे पॉइंट. आता ही जर आपण कॉम्बिनेशन, आता जसं आफ्ताब म्हणाला तसं, आपल्याला फ्रंट व्हील ड्रिव्हन व्हेकल आणि रिअर व्हील ड्रिव्हन व्हेकल बद्दल आपण बोलतोय आता, बरोबर. तर त्या अनुषंगाने मी असं म्हणेन की एखादी वस्तू ओढणं सोपं जातंय का एखादी वस्तू ढकलणं सोपं जातंय, हे मी तुम्हाला सोप्या भाषेत हा प्रश्न विचारला, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामधला फरक जास्त चांगला कळेल. वेदर पुल इज बेटर और पुश इज बेटर? पुल म्हणजे ओढणे, पुश म्हणजे ढकलणे. वेदर पुलिंग इज बेटर और पुशिंग इज बेटर? पुश पुश पुश, बर, पुश इज बेटर. बर, तुम्हाला एखादी गोष्ट पुल करायची असेल तर सोपी जाती जास्त का पुश करायची असेल तर सोपी जाती, असा प्रश्न आहे तो. तर तुम्ही पिक्चर मध्ये वगैरे बघितलं असेल, हिरो असतो, हिरो खूप मेहनत करतोय असं दाखवण्यासाठी ती गाडा ओढतो, गाड्यावर तो वजन ठेवलंय आणि त्या गाड्याची एक दोरी तो असं खांद्याला अडकवतो आणि ओढत असतो. तर जनरली इट इज कन्सिडर्ड दॅट पुल इज बेटर दॅन पुश. आता याला काय कारण असेल? पुल बेटर दॅन पुश असं कन्सिडर केलं जातं, तर त्याला काय कारण असू शकतं? तर उदाहरणार्थ असं गृहीत धरा की मी एक गाडा ढकलतोय. आता गाडा ढकलल्यानंतर
समजा एखाद्या पुढच्या माझं 2 चाक आहे ती पुढची त्या गाड्याला आणि ती असं गाडा मी ढकलतोय पुढे, तर समजा लेफ्ट चाकाच्या पुढे थोडस डिस्टर्बन्स आलं तर गाडा काय होईल, माझा लेफ्ट साइडकडे वळला जाईल. कारण लेफ्ट साइडला व्हीलला डिस्टर्बन्स आल्यामुळं राईट साइडचं व्हील पुढे सरकेल, लेफ्ट साइडचं व्हील जरा मागे राहील, त्यामुळं गाडी वळली जाईल. परंतु त्याच केसमध्ये जर पूल असतं तर आता पूलच्या कंडिशन मध्ये कसं आहे की बघा, मी गाडा ओढतोय बरोबर, तर माझा पाय जिथं मी ठेवेल तिथं मी फोर्स अप्लाय करतोय आणि गाडीला ओढतोय. मग इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ रेजिस्टन्स द व्हील्स विल ट्राय टू फॉलो माय लेग. आता मी दुसरा पाय ठेवला तर आणि गाडी ओढतोय, त्यावेळेला irrespective of the resistance the wheels are trying to follow the pull. So from this particular point, ह्याच्या एक्झाम्पल वरून तुम्हाला काय समजतंय, तर पुल हा डायरेक्शनल स्टॅबिलिटीच्या दृष्टीनं खूप चांगला आहे. म्हणजे डायरेक्शनल स्टॅबिलिटी म्हणजे गाडी चुकून इकडं किंवा इकडं वळली जात नाही. पण तीच जर आपण गाडी ढकलत असू तर ती चुकून इकडं किंवा इकडं वळण्याची शक्यता, जरी आपण पुढे ढकलतो त्याला तरी सुद्धा तो पुढे न जाता या दिशेनं किंवा राईट साईडला किंवा लेफ्ट साईडला वळण्याची शक्यता वाढते. म्हणजे डायरेक्शनल स्टॅबिलिटी पुश मध्ये कमी असते, पण तेच डायरेक्शनल स्टॅबिलिटी कशामध्ये जास्त असते, पुल मध्ये चांगली असते. म्हणजे ज्या दिशेनं आपल्याला गाडी न्यायची त्या दिशेनं ती गाडी मूव्ह होणार. कुठल्या केसमध्ये, पुल. आणि म्हणून front engine drive vehicle will be more preferred than rear engine drive vehicle. म्हणून rear engine पेक्षा front engine जास्त प्रिफर केलं जातं. But still it may be used, may not be used. मग कुठल्या केसमध्ये आपल्याला ती प्रिफर केलं जातं जास्त, तर हेवी व्हेकल्स मध्ये आपल्याला रिअर इंजिन ड्राईव्ह व्हेकल्स जास्त प्रिफर केले जातात. आणि लाईट व्हेकल्स मध्ये जिथं आपल्याला स्पीड जास्त आहे अशा केसमध्ये फ्रंट व्हील ड्राईव्ह व्हेकल्स जास्त प्रिफर केले जातात. बरोबर. अल्ताफनं जसं बोलला तसं जी वेट कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे त्या दृष्टीनं विचार करायला गेला तर आपल्याला रिअर व्हील ड्रिव्हन व्हेकल्स जास्त सोपे जातात. कारण आपण वेट सुद्धा मागं ठेवलेला आहे आणि ती कॅरी आपण मागच्या व्हीलवरतीच करतोय. बरोबर. त्या दृष्टीनं आपल्याला ते सोपं जातंय. बरोबर. परंतु हाय स्पीड रनिंग व्हेकल्स असतील तर आपल्याला तिथं डायरेक्शनल स्टॅबिलिटी खूप महत्वाची असते आणि डायरेक्शनल स्टॅबिलिटीसाठी आपल्याला तिथं फ्रंट व्हील ड्राईव्ह व्हेकलसाठी प्रिफर करावं लागतं. बरोबर. So I hope I have cleared the point: the front wheel drive vehicle, rear wheel drive vehicle, front engine vehicle and rear engine vehicle. And from that point of view, our first point in the syllabus with respect to this is the front engine rear wheel drive vehicle. Front engine rear wheel drive vehicle. 1 minute. Yeah. Front engine rear wheel drive vehicle. Front engine rear wheel drive. Engine at the front but drive is at the rear. आणि ही अरेंजमेंट जनरली प्रिफर केली जाते का, द कॉम्पोनेंट्स आर स्प्रेड फ्रॉम फ्रंट टू रियर, इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट होत आहे वेट. बरोबर. एक कॉम्पोनेंट पुढे आहे, दुसरा कॉम्पोनेंट मध्ये आहे, तिसरा कॉम्पोनेंट मागे आहे, असं इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट वेट होत आहे. त्यामुळं जनरली प्रिफर्ड आपण कसं करतो, स्टॅबिलिटीच्या दृष्टीनं आपल्याला माहिती आहे बॅलन्सिंग 2 प्रकारचे आहेत, एक स्टॅटिक बॅलन्सिंग आणि एक डायनामिक बॅलन्सिंग. आता आपण जर स्टॅटिक बॅलन्सिंग बद्दल इथं बोलायचं झालं तर म्हणजे गाडी स्टेशनरी असताना जी बॅलन्स कंडिशन आहे त्या दृष्टीने विचार करायला गेला म्हणजे आपल्याला काय हवंय, चारही व्हील वरती एकसारखं वजन हवंय. मग त्या केसमध्ये आपल्याला फ्रंट इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्ह व्हेकल जास्त सोयीस्कर ठरतं. म्हणजे इव्हनली वेट डिस्ट्रीब्यूट होतं थ्रू आउट द व्हेकल. बरोबर.
at the same time we have the engine at the front. So the heavier engine at the front, on the front side, and due to that poor handling in rain and snow. Rear transmission heavier than front wheel drive cars, poor handling. Okay, here rear wheel drive साठी एक डिसएडवांटेज इथं मेन्शन केलाय, बरोबर. काय की पुअर हँडलिंग इन रेन अँड स्नो. म्हणजे समजा पाणी पडलंय, चाकं घसरतायत, त्या केसमध्ये जसं मी तुम्हाला मगाशी म्हणलं, ड्राईव्ह डायरेक्शन स्टॅबिलिटीच्या दृष्टीने कुठलं चांगलं आहे, फ्रंट व्हील चांगला आहे. रिअर व्हील असेल तर काय होईल, मागची चाकं पुढे ढकलतायत, पुढच्या चाकाला पुढे ढकलतायत, पण पुढचं चाक सरळच पुढे जाईल असं नाहीये. आणि ह्याचा तुम्हाला अनुभव घ्यायचा असेल तर तुम्ही बरेच वेळेला बघाल तर तुम्ही टू व्हीलरच्या दृष्टीने किंवा स्कूटी वगैरे बघा, भरपूर वेळेला स्कूटी जनरली चिखलामध्ये किंवा पावसाळ्यामध्ये जास्त घसरतात. कारण का हो? कारण काय होतंय की पॉवर आपण मागच्या चाकाला दिलेलं आहे, आणि मागच्या चाकाला पॉवर दिलेले आहे, आणि आपल्याला जनरली जी ही स्कूटी वगैरे या टाईपची व्हेकल आहेत त्याचं इंजिन कंपॅरेटिव्हली जास्त टॉर्क देत आहे, बरोबर. आणि मागचं चाक पुढे ढकलतंय, परंतु पुढचं चाक सरळ पुढे जाईल असं नाहीये. कुठल्या कंडिशन मध्ये ऑलरेडी त्याचे चाक बारकी असतात, स्कूटीची सारखं बारकी असतात. आता बारकी चाक झाल्यामुळे काय झालं की कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया कमी झाला, व्हीलचा आणि ग्राउंडचा कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया कमी झाला. आता कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया म्हणजे झालं काय, ग्रिप. तर ग्रिप कमी आहे, परंतु तुम्हाला फोर्स लावला पुढे ढकलण्यासाठी. परंतु ग्राउंड काय आहे, रेन झाल्यामुळं, पाऊस पडल्यामुळं किंवा स्नो असल्यामुळं स्लिपरी आहे, मग ती स्लिप होण्याची कंडिशन जास्त होते. म्हणून बघा पावसाळ्यामध्ये जनरली स्कूटी सारख्या लहान चाकांच्या गाड्यांचं ऍक्सिडेंट खूप जास्त होतो कम्पेअर्ड टू बाईक्स विच हॅव बिगर व्हील. का? तिथं ग्रिप कमी होतो, कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया कमी होतो, आणि त्या केसमध्ये मागून पॉवर तर आपण त्याला भरपूर लावतोय पुढे जाण्यासाठी, परंतु ती चाक ग्रिप घेऊ शकत नाही, आणि ग्रिप नसल्यामुळे तो इकडं किंवा इकडं एका कुठल्या तरी डायरेक्शनला सरकतो, आणि त्याच्यामुळे स्लिप होण्याची प्रोबॅबिलिटी लहान गाड्यामध्ये, लहान चाकांच्या गाड्या, लहान गाडी नाही, लहान चाकांच्या गाड्यांमध्ये जास्त असते कंपॅरेटिव्ह टू मोठी चाक. म्हणून तुम्ही ट्रक जास्त स्लिप कंपॅरिझन, आपण ट्रकचं आणि कारचं कंपॅरिझन केलं तर कार जनरली जास्त स्लिप होऊ शकते ट्रकच्या कंपॅरिझन मध्ये. का? अगेन सेम रिझन, कारमध्ये चाकं लहान असतात, म्हणजे थोडंसं ग्रिप कमी झाला, आणि ग्रिप कमी झाल्यामुळं टेंडन्सी ऑफ द व्हील टू मूव्ह टुवर्ड्स साइड ड्यू टू लेसर ग्रिप विल बी मोर दॅन अ व्हेकल विथ अ हायर ग्रिप between tire and road. Okay, so that is the point covered over here. Then better traction for performance. म्हणजे ट्रॅक्शन आपल्याला जास्त पाहिजे कधी ह्याच्यामध्ये, रिअर व्हील ड्राईव्ह असेल तर आपल्याला ट्रॅक्शन जास्त मिळतं. ट्रॅक्शन मीन्स ability to push or drive is called as traction. So that is we have the rear wheel drive vehicle, front wheel drive vehicle, then okay, म्हणजे आता आपण इथं फ्रंट व्हील ड्राईव्ह बद्दल बोललो, आता बोलतोय आपण फ्रंट व्हील ड्राईव्ह. आता पुढच्या चाकाला आपण ड्राईव्ह दिल्या इथं, म्हणजे पुल कंडिशन आहे, कारण पुढची चाकं मागच्या गाडीला ओढतायत, आणि मागच्या जागा बाजूला असेल तर ते गाडीला ढकलतायत पुढे. हा फरक आहे. तर आपल्याला पुल पाहिजे का पुश पाहिजे या बेसिसवरती आपण ऍप्लिकेशन ठरवतो, बरोबर. या केसमध्ये आपल्याला रेन कंडिशन मध्ये, म्हणजे खूप आपल्याला उदाहरणार्थ आपण एक काहीतरी वजन घेऊया, त्याला एक दोरी बांधूया आणि ओढूया. ते ओढलं तर ऑब्व्हियसली ज्या दिशेने आपण ओढतोय त्या बाजूने ती वजन येईलच, म्हणजे आपण पुल इज बेटर. आणि तीच जर आपण त्या वजाला ढकलायला गेलो, की त्या समजा आईस वरती मी आता एक वजन ठेवलंय आणि त्याला ओढतोय एका दोरीनं त्या वजाला,
तर ती बरोबर त्या दिशेने, ज्या दिशेने मी ओढीन त्या दिशेने ती येत जाईल. परंतु ती जर मी तीच ओझं ढकलायचा प्रयत्न केला तो इकडं किंवा तिकडं जाण्याची शक्यता कमी आहे, कारण त्याला ग्रिप कमी आहे आणि फोर्स आहे तो एकतर इकडे जातो किंवा इकडे जातो असं वगैरे होतं. ओके, सो फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू shear pull is better, and this is preferred in case of smaller vehicles like cars, preferably with a higher speed. So this was about the front wheel front engine vehicle and rear engine vehicle. अशा प्रकारे तुम्हाला त्याचे ऍडव्हान्टेजेस जे आहेत आणि डिसएडव्हान्टेजेस आहेत असे तुम्हाला लिहिता आले पाहिजेत. बरोबर. तर तुम्हाला इथं क्वेश्चन एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कसं असणार आहे, list the advantages and disadvantages of front wheel drive front engine front wheel drive vehicle किंवा rear engine rear wheel drive vehicle किंवा front engine rear wheel drive vehicle असं काहीतरी असणार आहे. मग त्या अनुषंगाने तुम्हाला तुमचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत ते त्या that's very important. So you keep this thing in your mind very well, that your answer should be accordingly written. Okay, मग यातली कुठलीही केस असो, फ्रंट इंजिन फ्रंट व्हील असो, फ्रंट इंजिन रिअर व्हील असो, फ्रंट इंजिन फ्रंट व्हील असो किंवा रिअर इंजिन रिअर व्हील असो, यातली कुठलीही कंडिशन विचारले तर त्या अनुषंगाने तुम्हाला इंजिन फ्रंट मध्ये असेल तर जी काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत आणि रिअर मध्ये असेल तर जी काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत, ड्राईव्ह फ्रंट असेल तर काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत आणि ड्राईव्ह रिअर मध्ये असेल तर जी काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत किंवा डिसएडव्हान्टेजेस आहेत हे तुम्हाला आता समजलं. आणि या ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात राहायला पाहिजे की इंजिन एका बाजूला आणि ड्राईव्ह दुसऱ्या बाजूला असेल तर पॉवर इथून इथपर्यंत ट्रान्समिट करायला लागते, त्यामुळे एक लेंथी प्रोपेलर शाफ्ट लागते आपल्याला. पण तीच जर जसं आपण मागच्या ह्याच्यामध्ये डिस्कस केलं तसं एक तर फ्रंट इंजिन फ्रंट व्हील ड्राईव्ह किंवा रिअर इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्ह असेल तर तुम्हाला लेंथी ट्रान्समिशन सिस्टम लागत नाही. त्यामुळे काय होतं, तुम्हाला गाडी मधल्या बाजूला या रिजन मध्ये तुम्हाला खाली घेता येते, जेणेकरून हाईट खाली केल्यामुळं, म्हणजे ज्या गाडीमध्ये आपल्याला ग्राउंड क्लिअरन्स म्हणजे जमिनीपासून गाडीच्या खालच्या बाजूचा अंतर, त्याला ग्राउंड क्लिअरन्स असं म्हणतो. तर ग्राउंड क्लिअरन्स आपल्याला जिथं कमी करायचं आहे, कुठं कमी करायचं असतं, का कमी करायचं असतं, कारण आपल्याला सीजी खाली घ्यायची आहे. मग सीजी खाली घेण्यासाठी ग्राउंड क्लिअरन्स कमी करतो आपण, आणि ग्राउंड क्लिअरन्स कमी करण्यासाठी आपला हेतू असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला फ्रंट इंजिन फ्रंट व्हील किंवा रिअर इंजिन रिअर व्हील जास्त ऍडव्हान्टेजेस ठरतं दॅन दिस अरेंजमेंट. का, या अरेंजमेंट कसं आहे, इंजिन इथं आहे, इथं व्हील आहे, बरोबर, आणि इथून इथपर्यंत आपल्याला ट्रान्समिशन सिस्टम न्यायची आहे. आता इथं ही शाफ्ट आहे, या शाफ्टच्या खाली तुम्ही तुमचा गाडीचा जो खालचा भाग आहे तो ह्याच्या खाली नेऊ शकत नाही, बरोबर, ह्याच्या वरतीच ठेवा लागतो. म्हणजे इनडायरेक्टली तुम्हाला ग्राउंड क्लिअरन्स जास्त ठेवावा लागतो या केसमध्ये. आणि या केसमध्ये तुम्हाला फ्रंट इंजिन फ्रंट व्हील ड्राईव्ह किंवा रिअर इंजिन रिअर व्हील ड्राईव्ह, इंजिन आणि हे इथंच असेल किंवा इथंच असेल पूर्णपणे, त्या केसमध्ये तुम्हाला ग्राउंड क्लिअरन्स वाढवता येतो, कमी करता येतो पाहिजे तेवढा, जसं रिक्वायरमेंट आहे तसं. ओके, सो फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू वी हॅव टू चूज in case of the vehicles. Okay, so here you have next type, that is all wheel drive vehicle. So in all wheel drive vehicle the condition is bit different. इथं काय आहे, इथं आपण चारी चाकांना पॉवर देतोय, तर आपण चारी चाकांना पॉवर द्यायची असेल तर मग आपल्याला काय करावं लागेल, तर आपल्याला इंजिन मधून एक आउटपुट बाहेर काढून त्याला दोन्ही दिशेने डायव्हर्ट करावं लागेल. ओके, इन सच अ मॅनर दॅट वी हॅव two shafts coming out of the system. One is going to front and one is going to rear. Okay, तर इथं तुम्ही बघाल
तर इथं इंजिन वगैरे बसवलेलं आहे आणि इथं एक नवीन कॉम्पोनंट आहे ज्याला ह्या कॉम्पोनंट मधून आपल्याला एक शाफ्ट इकडे जाताना दिसतोय आणि एक शाफ्ट इकडे जाताना दिसतोय, बरोबर. तर ही जो शाफ्ट आहे हा मागच्या बाजूला कनेक्ट केलाय आणि हा जो शाफ्ट आहे हा पुढच्या डिफरन्शियल. म्हणजे इथं आता आपल्याला दोन डिफरन्शियल लागणार आहेत, एक पुढच्या बाजूला एक डिफरन्शियल आणि एक मागच्या बाजूला डिफरन्शियल. या डिफरन्शियल मधून पॉवर इकडे गेलं, या डिफरन्शियल मधून पॉवर इकडे गेलं, बरोबर. आणि ही जी अशी अरेंजमेंट आपल्याला एक 4 व्हील ड्राईव्ह मध्ये लागते, बरोबर. सो in all-wheel drive vehicle, the front wheel drive powertrain connected to drive shaft in the transaxle running to a conventional rear axle assembly, बरोबर. तर इथं आपल्याला एक एक्स्ट्रा कॉम्पोनंट, ही आहे इंजिन, हा आहे तुमचा क्लच, हा आहे गिअर बॉक्स आणि इथं एक नवीन कॉम्पोनंट आपण जोडलं त्याचं नाव आहे ट्रान्सफर केस. ही एक्स्ट्रा कॉम्पोनंट इथं जोडावं लागते, ट्रान्सफर केस. आणि या ट्रान्सफर केस मधून आता दोन आउटपुट येत आहेत, एक मागच्या बाजूला दिली, एक पुढच्या बाजूला दिली. मागच्या बाजूला मागच्या डिफरन्शियलला गेलो आणि पुढे गेलेल्या शाफ्ट मधून, प्रोपेलर शाफ्ट मधून पुढच्या डिफरन्शियलला गेलं, पुढच्या डिफरन्शियल मधून पुढच्या व्हीलला आणि मागच्या डिफरन्शियल मधून मागच्या व्हीलला. म्हणजे 4 wheel drive type of vehicles. In 4 wheel drive type of vehicles, there will be two differential, one in the front and one in the rear. So the power coming from the engine will be given to the clutch. From the clutch it will go to gearbox. From the gearbox it will be given to what you call as a transfer case. And from the transfer case we have two outputs, one shaft going to the rear differential and one shaft going to front differential. From the front differential the power goes to front wheels, and from the rear differential the power goes to rear wheel. So I think this is what is considered to be so this is how a 4-wheel drive type of vehicle arrangement is there. Okay, so we will be discussing all this particular arrangement again once again in a bit detail. Okay, so again one more term is coming in with respect to this is all-wheel drive type of vehicle. Okay, so 2-wheel drive type of vehicle and 4-wheel drive type of vehicle. So in a 2-wheel drive type of arrangement, you can see here is the engine, here is a clutch, here is the gearbox. From the gearbox the propeller shaft is coming. From the propeller shaft the power goes to differential. From the differential it will go to wheels and tires. Okay, and here this is a dead axle now. So what is the difference between dead axle and rear live axle? Dead axle is that axle where there is no power in it, and a live axle is the axle where there is a power in it. So this particular axle have power in it, and therefore the power from the engine coming to this axle, and from the axle it is going to wheels or tires. Here on the other hand, this is a dead axle. So in the dead axle there is no power, therefore these tires are just freely rotating on this particular dead axle. On the other hand, in this particular case it is a 4-wheel drive type of arrangement. Here the engine supplies its power to the clutch. From the clutch it comes to gearbox. From the gearbox it is coming into transfer case, and from the transfer case we have one output coming to the rear and one output going to the front. From the rear it goes to rear differential, and from the rear differential to the rear wheels, and here the other propeller shaft gives power to the front differential, and from the front differential it goes to front wheels. So this is the difference in the arrangement of a 2-wheel drive type of vehicle and a 4-wheel type of vehicle. I hope everybody has understood the difference between a 2-wheel type of arrangement and a 4-wheel type of arrangement. One more term, as I just now said, is all-wheel type of arrangement. Now, here, when we say all-wheel type of arrangement, it means that all the wheels are going to be powered. Okay, and when we say a 4-wheel type of arrangement, we mean to say that all the 4 wheels are going to be given power. Okay, now
again there is some difference in between a four-wheel type of arrangement and all-wheel type of arrangement. What is the difference? ह्यात डिफरन्स काय? तर फोर व्हील टाइप ऑफ अरेंजमेंट मध्ये काय असतं, एक प्रोव्हिजन अशी असते की ही पुढचा जो पॉवर आहे हे तुम्हाला नको त्या वेळेला तुम्हाला काढून टाकता येतो. म्हणजे नको नको असेल त्या वेळेला पुढच्या व्हीलला पॉवर द्यायचीच नाही, फक्त रिअरला द्यायची. म्हणजे उदाहरणार्थ माझ्याकडे एक फोर व्हील ड्राईव्ह व्हेकल आहे असं समजा, आणि मला त्याला फोर व्हील ड्राईव्ह कंडिशन मध्ये रन करायचं का टू व्हील ड्राईव्ह कंडिशन मध्ये रन करायचं हे मी ठरवू शकतो. म्हणजे जसं आपल्याला गिअर शिफ्टर असतो ज्याच्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सिलेक्ट करता येतं, तसाच प्रकारे अजून एखादा शिफ्टर किंवा एखादं स्विच असं असतं ज्याच्यामध्ये ही प्रोव्हिजन केलेली असते की आपल्याला टू व्हील मोड मध्ये, टू व्हील ड्राईव्ह मोड मध्ये रन करायचं आहे का फोर व्हील ड्राईव्ह मोड मध्ये रन करायचं आहे. कुठं? फोर व्हील ड्राईव्ह व्हेकल मध्ये. म्हणजे उदाहरणार्थ आता गाडी जर माझी खडकाळ रस्त्यामध्ये आहे, जंगलामध्ये आहे, तर मी फोर व्हील ड्राईव्ह मोड मध्ये रन करणार. म्हणजे उदाहरणार्थ मिलिटरी व्हेकल आहे आणि आता ती कुठेतरी जंगलात आहे, जंगल भागात कुठेतरी प्रवास करतोय, बरोबर, किंवा वाळवंटात कुठेतरी प्रवास करतोय, तर त्या केसमध्ये मला चारही व्हीलला पॉवर द्यायचे. मग मी काय करणार? फोर व्हील ड्राईव्ह मोड मध्ये रन करणार. परंतु तीच व्हेकल आता समजा हायवेवर आलं तर आता मला चारही व्हीलला पॉवर द्यायची गरजच नाहीये, बरोबर. तर अननेसेसरी मी का ट्रान्समिशन लॉसेस वगैरे वाढवू आणि तुमची ट्रान्समिशन एफिशियन्सी कमी करू, कशासाठी? तर त्या केसमध्ये मी काय प्रिफर करेन? टू व्हील ड्राईव्ह मोड मध्ये रन करण्याचा मी प्रयत्न करेन. मग त्या केसमध्ये मला काय करावं लागेल की टू व्हील ड्राईव्ह मध्ये रन करण्यासाठी मग मी काय करतो की ही जी पुढे दिलेली म्हणजे फ्रंट व्हील ला दिलेली जी पॉवर आहे ह्याला कट करण्याची प्रोव्हिजन असते, ती कट केली जाते. आणि आता जे काय पॉवर आहे ते इंजिन मधून क्लच, क्लच मधून गिअरबॉक्स, गिअरबॉक्स मधून ट्रान्सफर केस, ट्रान्सफर केस मधून सगळी पॉवर मागच्या व्हीलला दिली जाते, पुढच्या व्हीलला दिलीच जात नाही. कुठं? फोर व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट मध्ये. परंतु ज्या वेळेला मी म्हणेन की माझं ऑल व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट आहे, तर ऑल व्हील ड्राईव्ह अरेंजमेंट मध्ये ही जी प्रोव्हिजन असते कट करायची ती नसते. म्हणजे ऑल द व्हील्स आर पॉवर्ड ऑलवेज अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज ऑल व्हील ड्राईव्ह. All the wheels are powered always and therefore it is called as all wheel drive. Okay, so that is the basic difference between a four wheel drive type of arrangement and an all wheel drive of arrangement. तसं बघायला गेलं तर दोन्ही एकच आहे, कारण दोन्ही मध्ये पण हे सगळे सिस्टम आहे. फक्त काय फरक आहे की फोर व्हील ड्राईव्ह व्हेकल मध्ये आपल्याला फोर व्हील किंवा टू व्हील ड्राईव्ह करण्याची प्रोव्हिजन असते, जी प्रोव्हिजन ऑल व्हील ड्राईव्ह टाइप ऑफ व्हेकल मध्ये नसते. म्हणजे ऑल व्हील ड्राईव्ह ऑफ व्हेकल जरी हायवेवर आलं तरी मला ती फोर व्हील ड्राईव्हच्या मोड मध्येच रन करावं लागतं, कारण त्याला टू व्हील ड्राईव्ह मध्ये कन्वर्ट करण्याची प्रोव्हिजन त्यात नसते, म्हणून त्याला मी ऑल व्हील टाइप ऑफ अरेंजमेंट असं म्हणतो. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन फोर व्हील टाइप ऑफ अरेंजमेंट अँड ऑल व्हील टाइप ऑफ अरेंजमेंट. परंतु एका अनुषंगानं बघायला गेलं तर दोन्ही एकच आहे. का? दोन्ही केसमध्ये ऑल द फोर व्हील्स आर पॉवर्ड. There is a provision for powering all the four wheels in both the cases, in four wheel type of vehicle as well as in case of all wheel drive type of vehicle. I hope everybody understood whatever has been discussed today. Any doubt with respect to whatever was discussed now? So it is almost 1:30. Any doubts with respect to whatever you discussed today? If you have, you can ask your doubts. Those don't have any doubt can mark your number only. Don't write TYB 97 something like that. Only number 1 2 or 02 03 51 whatever is their number in the chat box. Mark your attendance and may leave. And ensure everybody is marking the attendance. Later on, I will not consider if you are forgetting it. Any doubt? Please ask.
Any doubt? Anybody having? Please ask if you have any doubts. Or else mark your attendance in the chat box and may leave. Hope nobody is having any doubt. Nobody is asking any doubt. So we can stop over here for today's lecture. Thank you.